Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. Karunamai Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo. Online Sri Aurobindo Pathachakra उपस्थित समस्त मातृ संतान. शिक्षार जो परिभाषा ताको हम केमती बुझिछु. गोटे वाक्य रे कहा गला all life is yoga, all life is education. समग्र जीवन होची योगा, समग्र जीवन होची शिक्षा. यदि समग्र जीवनटा शिक्षा ताले आमे शिक्षाटा कोठु आरंभ बोली कहया. हम कोन स्कूल कॉलेज रे पाठ पढुता बेले शिक्षा तापर हमर जीवन नाही. जीवन जेबेठु आरंभ होची शिक्षा सेबेठु आरंभ होची. काना जीवन रो रहस्य को बुझिया, जीवन को बुझिवा, जीवन को अतिक्रम करिवा ये होची शिक्षा. तेणु माँ कहले शिक्षा होची सेभली गोटे शब्द. आमे समस्त जे गोटे गोटे ग्रोइंग सोल. ग्रोइंग सोल मीन्स अभिवृद्धिशील आत्मा, वर्धिष्णु आत्मा. जो आत्मा जो विकास करे, बढ़ी पारे, अभिवृद्धि करे, से भली आमे समस्ते गोटे गोटे आत्मा. माँ को दृष्टि आमे समस्ते गोटे गोटे ग्रोइंग सोल. जेतु अभिवृद्धिशील आत्मा तेणु माँ कहले एक अभिवृद्धिशील आत्मा मध्य एक विकासशील आत्मा मध्य आमे सब विकासशील आत्मा. तेणु जो विकासशील आत्मा मध्य जो सर्वोत्तम कथा अंतर्निहित होई रही. तेणु जो विकासशील आत्मा आमे गोटे गोटे से विकासशील आत्मा भितरे कौन कौन सबू मौजूद होई रही आमे केबे खोजिचे कि आत्मा भितरे कौन अच्छी संभावना सब. आमे जदि गोटे गोटे अभिवृद्धिशील बा विकासशील आत्मा ताले जो एक विकासशील आत्मा मध्य जो महत्तम संभावना अच्छी ताकू विकास करेबारे जे सहयोग करे तो विकासशील आत्मा मध्य जो सर्वोत्तम कथा अंतर्निहित होई रही ताकू बाहर को आनिबारे एवं एक महत्तम उद्देश्य व्यवहार निमित्त परिपूर्ण करी गढ़ी तोलिबारे. टर्मटा गोटे भल कि शुणवे. माँ ये जो वाक्यटी कहले महत्तम उद्देश्य व्यवहार निमित्त परिपूर्ण करी गढ़ी तोलिबा, ये जो वाक्य केते कथा निहित होई रही. ये गोटे वाक्य भितर माँ केते केते कथा न कही दीजन. तेणु जो विकासशील आत्मा मध्य जो सर्वोत्तम कथा अंतर्निहित रही ताहाको बाहर को आनिबारे एवं एक महत्तम उद्देश्य व्यवहार निमित्त परिपूर्ण करी गढ़ी तोलिबारे. जो महत्तम उद्देश्य व्यवहार हम से कौन से महत्तम उद्देश्य भगवान को अभिव्यक्ति करवा महत्तम उद्देश्य. भगवान को प्रकाश करवा जीवन रे भगवान को प्रकाश करवा एटा जीवन महत उद्देश्य. यही कथाटी को आम समस्ते बुझा दरकार जन्म हवा दिन. तेणु जीवन असल महत्तम कार्यटी है भगवान को जीवन रे परिप्रकाश करवा. एटा है महत्तम उद्देश्य व्यवहार. तेणु जो शिक्षा आमको आम जीवन रे से जो महत्तम कथाटी अच्छी जहाँकि भगवान को अभिव्यक्ति करवा से दिगरे जो सहयोग करे व्यवहार आम जहाँ जो शिक्षा को आम व्यवहार करी आम भितर थिबा सर्वोत्तम कार्यटी जो भगवान को प्रकाश करवा से भगवान को प्रकाश करिवारे आम व्यवहार कर पारछु. जो ज्ञान को लेकिन जो शिक्षा को लेकिन जहाँ को लेकिन आम यही भगवान को अभिव्यक्ति करा ना हम शिक्षा. तेणु एक महत्तम उद्देश्य व्यवहार निमित्त परिपूर्ण करी गढ़ी तोलिबारे सहायक हवा एटा ना होची शिक्षा. से शरीर सेमिति भगवान को अभिव्यक्ति करिवारे
କୋଉ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗୀ ହବ, ପ୍ରାଣ ସେମିତି କୋଉ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗୀ ହବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବାରେ, ମନ ସେମିତି କୋଉ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗୀ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଯୋଡିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ କେମିତି ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହୁଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି କଣ କରିବା? ବଞ୍ଚିବା। ତାପରେ ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ଆଉ କଣ କରିବା? ମାନେ ମିନିମମ୍ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ନେସେସରୀ ଭିତରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା କମ୍ଫର୍ଟ କୁ ଯିବା। ହଁ, କମ୍ଫର୍ଟ ରୁ ପୁଣି କଣ ହବ? ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ହେଲା ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ କୁ ଯିବା, ତାପରେ କଣ ହବ? ଜୀବନଟିକୁ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ ଭିତରେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି କଟେଇଦବା। ଏଇଟା ତ ଜୀବନ କଥା ଆମେ ବୁଝୁଛୁ। ଜୀବନଟା କଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏନ୍ଜୟ ଭିତରେ କଟେଇଦବା ପାଇଁ ଜୀବନଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଏଜୁକେସନ ବହିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ ଦୃଢତାର ସହିତ ମା କହିଛନ୍ତି, we are not here to live an easy and comfort life. We are here to find the divine, to become the divine, and to manifest the divine. କଥାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନଉ, we are not here to lead an easy and comfort life. ଆମେ ଏକ ସହଜ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସି ନାହୁଁ। we are not here, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ନାହୁଁ। we are not here, ଆମେ ଏଠି ଏଇଥିପାଇଁ ନାହୁଁ to lead, ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ, କଟେଇବା ପାଇଁ, ବିତେଇବା ପାଇଁ an easy and comfort life, ଏକ ସହଜ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ। ଏ ଯୋଉ ଏକ ସହଜ ଜୀବନ ଆଉ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନକୁ କଟେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିନାହୁଁ। ତା ମାନେ କଣ? ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନବୁ, ଯୋଉଟା କେବେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଜନ କରିବୁ, ବଳ ଅର୍ଜନ କରିବୁ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ ହେଇ ଉଠିବୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରି ଚାଲିବୁ। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଦିବ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ କରିବାରେ ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ହଉଛି ଯୋଉ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି, ପରମଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା, ସେତିକି ଆମ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକାଶିତ ହବ। এইটা କୁହାଯାଏ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ କିଏ କେତେ ପିଏଚଡି କରିଛି ନାହିଁ, ଡିଲିଟ କରିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଉପାଧି ପାଇଛି କି ନାହିଁ, ମେଡାଲ ପାଇଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ରେକମେଣ୍ଡେସନ ତାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା 2 ଥର, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ଅଫର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ 4ଟା ଦିଗ ଜୀବନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯୋଉ ଆମେ ବିକାଶ କରିବା, ତାର ଯୋଉ 4ଟା ମହାନ ଦିଗ, ତା ଭିତରେ ଶାରୀରିକ ଦିଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ରାଣିକ ଦିଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନସିକ ଦିଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ଚୈତ୍ୟ ଦିଗ ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବି। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମା ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହିଲେ, ଇନ୍ ଆୱାର ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ, ଆମର ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ଇନ୍ ଆୱାର ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ, it is in beauty that the divine expresses himself. ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ବା ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେଇଠି ହବ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶରୀରଟା ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ, ସେଇ ସ୍ତରରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ତେଣୁ ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ।
ତେଣୁ ଶରୀର କହିଲେ ଆମେ କଣ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଥାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଶିଶୁ ଯଥା, ଶିଖଇ କ୍ରମେ କହି କଥା। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଢିଛୁ ଛୁଆ ଦିନଠୁ। ତେଣୁ ପିଲାଦିନଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା। ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରୁ। ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ବହୁତ କଥା ଶିଖୁ, ତ କୋଉ କୋଉ କଥା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, କଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତେଣୁ ଶରୀର ତା ପ୍ଲାନ୍ ବାହାର କରେ। ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ତାର ଯୋଉ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଧରି ସେ ଚାଲିବ ଶରୀର ସ୍ତରରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେସିନ, କଲର ମେସିନ ହଉ କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହଉ କି ଟିଭି ହଉ କି ଯାହା କିଛି, ଫ୍ୟାନ ଟିଭି ହଉ, ବୋର୍ଡ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ମୋଟରକୁ, ମୋଟର ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଟ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସୁଇଚ ଅନ୍ ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଯିବ, କରେଣ୍ଟରେ ମୋଟର ଘୁରିବ, ମୋଟର ସହିତ ପତ୍ର ଅଛି, ପତ୍ର ଘୁରିବ, ପତ୍ର ଘୁରିଲେ ପବନ ଦବ। ଗୋଟେ ମେଥଡରେ କରାହେଇଛି। ଯଦି ମୋଟରଟା କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍କ୍ରୁଟା ଢିଲା ହେଇଛି, କନେକ୍ସନ ଜାଗାରେ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଡିଫେକ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆଉ ଚାଲିବ କି? ଚାଲିବନି। କାହିଁକି ନା ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଟିକେ କଟିଗଲା ସରିଗଲା। ଚେନ୍ ପରେ ଚେନ୍, ଚେନ୍ ପରେ ଚେନ୍ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଏ, କଡି ପରେ କଡି ଯେମିତି ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ମଝିରେ କୋଉଟା ଗୋଟେ କଟ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ହଉଛି ବହୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଗଠିତ ଗୋଟେ ସତ୍ତା, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ବହୁତ କିଛି ଆୟତ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ରଖିବା, ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା, ନିଜକୁ ନମନୀୟ କରିବା, ସୁପରିଚାଳିତ କରିବା। ଆମେ ଏଇଟା ଭେରି ବିଗିନିଂ, ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲେଣି, ହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ପିଲାର ବାପା ମା ହେବେ, ସେମାନେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବେ, ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାକୁ ଏଇ କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ସେ ନିଜେ ଶିଖିଥିବେ, ଏବେ ଜାଣିଥିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ କରିବେ। ତେଣୁ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ସୁପରିଚାଳିତ କେମିତି କରିହବ, ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କେମିତି କରିହବ, ନମନୀୟ ନିଜେ କେମିତି କରିହବ, ଯୋଉଟା କି ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଫୁଟେଇବାରେ ଶରୀର ଯଥାର୍ଥରେ ବିକାଶ କରିପାରେ, ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିଜକୁ କରି ଶିଖିବା, ଶରୀରକୁ ନମନୀୟ କରି ଶିଖିବା, ଶରୀରକୁ ସୁପରିଚାଳିତ କରି ଶିଖିବା, ଏଇ କେତେ ଗୁଡିଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପିଲାଦିନଠୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଦରକାର ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ। ତାହେଲେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯାହାର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତି ସିନା ରୁଚି ଥିବ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ମା ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହିଲେ, ଟୁ ଡୁ ଗୁଡ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ବାକ୍ୟଟା ମନେ ରହିଲା, ମା ଥରେ କହୁଛି। ମା କହିଲେ ଟୁ ଡୁ ଗୁଡ୍, ଭଲଟେ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଭଲ ରୁଚି ଥିବା ଦରକାର ଜଣଙ୍କର। ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ରୁଚି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଭଲଟା ଆଖିରେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ରୁଚି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବା। ତ ଆମର ଭଲ ରୁଚି ମାନେ କଣ? ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଭଲ ରୁଚି, ଭଲ ଖାଇବାରେ ରୁଚି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାରେ ରୁଚି, ଭଲ ଘର ରହିବାରେ ରୁଚି, ଭଲ ଗାଡି ଚଢିବାରେ ରୁଚି, ପ୍ରଫେସନାଲ ଭଲ, ଏଇ ଯେମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଥାଏ ରୁଚି ରଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ମହତ୍ତମ ରୁଚିଟା କୋଉଟା? ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବା, ମା ସିନ୍ଧୁକୁ ଚାହିଁବା, ମା ସିନ୍ଧୁକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ତ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ରଖିଥିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମହତ। ଆଉ କିଛି କଥା ମହତ ହବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମହତ୍ତମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଯଦି ରୁଚି ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେ ମହତ କାମ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭଲ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖାଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ କାମ ସଂସାରରେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ, ସବୁଠୁ ମହତ, ସୁମତ ସେ।
ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ରଖିଛୁ, ଇଚ୍ଛା ରଖିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଚିନ୍ତା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହବ, କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହବ, ଆମ ଜୀବନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଚିନ୍ତା କଲେ ଡକ୍ଟର କେମିତି ହେବା, ଇଞ୍ଜିନିୟର କେମିତି ହେବା, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର କେମିତି ହେବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କେମିତି ହେବା, ସେ ମେକାନିକାଲ କରି କୋଉ ବମ୍ବେ ବଡ ବଡ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ କେମିତି ସବୁ କାମ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଭଲ ରୋଜଗାର କେମିତି ମିଳିବ, ବାହାରେ ଗଲେ କୋଉଠି କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀ 30-40 ହଜାର, 50,000, 60,000, ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ଦରମା ଦଉଥିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଦରମା ଦଉଥିବା ଜବ ସବୁ ଆମେ ଖୋଜିଲେ, ତାରି ଭିତରେ କନଫାଇଣ୍ଡ ହେଲେ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଜୀବନଟାକୁ ସେଇଥିରେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଜୀବନଟା କଣ ସେଇ ସେତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ସେ କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ସେ ଜୀବନକୁ ତାରି ଭିତରେ କିଳିକି ରଖିବାନି, ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାଟରେ ଆସିପାରେ, ଆସିଲେ ଏନ୍ଜୟ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନ ଆସି ତା ପ୍ରତି ଡିଜାୟାର ରଖିବାନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି, ଚାହୁଁନି ଆସୁଛି, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆସୁଛି। ଯଦି ନ ଆସିଲା ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଜାଣିବା ଡିଜାୟାର ରହିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହବା, ତାପରେ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଆଣିବା ପାଇଁ ବରଂ ଯୋଗ୍ୟ ହବା। ତେଣୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସଂଯମତା ସର୍ବସ୍ତରରେ ଆଚରଣ କଲେ ଆମେ ଆମ ଡିଜାୟାର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିପାରିବା। ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଅଛି ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭିତରେ ସର୍ବସ୍ତରରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ହବ ନିଶ୍ଚିତ। କୋଉ ଯୋଜନାରେ କରାଯିବ, ଆମେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ତ ବେଶୀ ସାଧନା ହବ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଅନ୍ଦ ସର୍ବସ୍ତର ସାଧନାକୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କରାହଉଛି, ସର ସାଧନା କେମିତି ଚାଲିଛି, ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ୟୁନିଟ ଯୋଉ ଅଛି, ଟେନିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲୁଛି। ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଶରୀରସ୍ତର ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଆଣିଦବ, ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଅତି ମାନସକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଇବ, ସେଇ ଭୌତିକ ସ୍ତରକୁ ସେମାନେ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ ନିୟମ, ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେମିତି ସେ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ହବା। ଯେ କୋଉ କୋଉ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝି ନେବା। ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଏତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, କଣ କଣ ସେ ଶରୀର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ କଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେଟା ଖାଲି ପଏଣ୍ଟସ କହିବି। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଉପରେ, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା, ଶରୀରର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଅଛି ତାରି ଉପରେ କେମିତି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ। ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତେଣୁ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଆମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର, ବଡିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା, ଯେମିତି ରୋଗ ସହଜେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ରୋଗଟା ବାହାରୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛୁ, ଭୟଭୀତ ହଉଛୁ। ତେଣୁ ରୋଗ ପାଇଁ ବାଟ ତିଆରି କରିଦଉଛୁ, ତେଣୁ ସେ ଆସିବାଟା ସହଜ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶରୀର ଚେତନା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଅମରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି? ସୁନ୍ଦରର ପରିଭାଷା କଣ? ଶରୀର ସ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯାହା କରିବ ସେ ସୁନ୍ଦର କରିବ। ତେଣୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତା, ସୁନ୍ଦର ଭାବନା, ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ, ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା ଯଦି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ସେଇଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ସେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିପାରିବ, ତା କାମ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରଟା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ କୋଉଠି ସୁନ୍ଦରଟା ହବା ଦରକାର? ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ମହାବହି ପଢିଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ମହାବହିରେ ପଢିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତେଣୁ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ ଭିତରେ ସେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଦିଗଟି ହେଲା ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ସର ଏଭ୍ରି ପାର୍ଟ। ଆମ ନଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଲି କି ଗୋଡି ପଶିଯାଇଛି ପେନ୍ ହଉଛି। ନଖ ସନ୍ଧିରେ ଗୋଟେ କଣ ପଶି ଯାଇଛି, ଏଣ୍ଟାର ବଡି ଆମର ପେନ୍ ଫିଲ୍ କଲା। ତାହେଲେ ସେ ନଖଟାର କୋଉ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ସିଏ, ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସ୍ନାୟୁ ସହିତ କେମିତି ତାର ସଂଯୋଗ ଅଛି, ଏଣ୍ଟାର ବଡି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣିବା ଦରକାର, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ଦିଗରେ ଶରୀରରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କଣ, ଧର ବସି ପାରୁନଥିବ ଠିକରେ, ଅଣ୍ଟା ସଳକେଇ ପାରୁନଥିବ ଠିକରେ, ପାଦ ପକେଇବା ଷ୍ଟାଇଲ, ଏଇଟା ଯୋଉ ସୁଢଳ ସୁଢଳ ଅବସ୍ଥାଟି ଶରୀର ସେ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁଢଳ ସାବଲୀଳ, ଏ ଯୋଉ ସୁଢଳ ସାବଲୀଳ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ତାର ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଚାଳନାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁଢଳ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ସାବଲୀଳ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଚାଲିବ, ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଦେଖିବ, ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ତା ବଡି ପୋସ୍ଚରକୁ ତିଆରି କରିବ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଥିବ, ଶାଳୀନତା ରହୁଥିବ, ନମ୍ରତା ଥିବ, ଭକ୍ତିର ଭାବ ଯେମିତି ଥିବ, ନିବେଦନ କରିବାର ଭାବ ଯେମିତି ଥିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଭାବ ଯେମିତି ଥିବ, କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏକ ଭାବ ଯେମିତି ଥିବ, ନମ୍ରତାର ଏକ ପ୍ରଭାବ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଥିବ, ଏଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ସରସ୍ତର ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। ତାମାନେ କଣ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ତ ସଳକେଇବା ନା କଣ, ଶରୀରରେ ତ୍ରୁଟି। ତାର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଚିନ୍ତାର ଯୋଉ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଯୋଉ କଣ ଜଡତା, ଯେମିତି ଆଳସ୍ୟତା, ତାମସିକତା, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବୋଧ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ଏଟା ସବୁ ଥାଏ ନା। ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ର, ହଁ କରିବା ତ କାଲି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆଉ, ଏତେ ଦିନ ତ ଅଛି, ଆଜି ଆଉ କିଏ କରୁଛି, କାଲି କରିଦବା। ପୁଣି କାଲି ଆସିଲେ, ହଁ ଆଜି ଟିକେ ହେଇଥାଉ, କାଲିକି ଆଉ ତ 5 ଦିନ ସମୟ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ର ଭାବ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଠିକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଷ୍ଟ ଡୁ ଇଟ୍ ନାଓ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏଟା ଠିକ, ତ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରନ୍ତୁ ଠିକ। ଡୋଣ୍ଟ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଟିଲ୍ ଟୁମୋରୋ, ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଟିଲ୍ ଟୁମୋରୋ। ତାକୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ପକେଇକି ରଖନା, ତାକୁ ଇମିଡିଏଟ କର। ଡୋଣ୍ଟ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଟିଲ୍ ଟୁମୋରୋ ବୋଲି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇକି ରଖିବନି। ଯଦି ଏଇଟା ଜାଣିଲ ଠିକ, ଜଷ୍ଟ ଡୁ ଇଟ୍ ନାଓ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଶରୀର ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ସଂଶୋଧନ ହବ, ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡିକ ସଂଶୋଧନ ହବ। ତାର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା। ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ 80 ବର୍ଷ, 83 ବର୍ଷ, 85 ବର୍ଷ, 90 ବର୍ଷ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଛୁଆଠୁ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା କମ୍ପଲସରି। ଯେ ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରିପାରେ ସେ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ତାର। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଡିଭାଇନ ଲାଇଫ ଇନ୍ ଏ ଡିଭାଇନ ବଡି। ଡିଭାଇନ ଲାଇଫ ଇନ୍ ଏ ଡିଭାଇନ ବଡି ମାନେ କଣ? ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ତ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଏଇ ଜଡ ଶରୀରରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କଥା ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀରଟାକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ମା ଯେତେବେଳେ 1950 ଡିସେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ 1950 ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଡିସେମ୍ବର 5। ପୁଣି 8ରେ କେମିତି ମା କଥା ହେଲେ? ନାଇଁ, ଆମେ ତାର ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଦେଖୁଛେ, କହୁଛେ ମା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ସେ ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଜଗତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତ ଅଛି, ସେ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଥାଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମା ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ 8 ତାରିଖ
ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଶରୀରଟିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଶରୀରଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ନା ନା, ମୁଁ ଯୋଉ ଶରୀରଟାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଛାଡିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଛାଡିବାଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଶରୀର ଛାଡିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଶରୀରଟିକୁ ଛାଡିଛି ସେଇ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆଇ ସାଲ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଏଗେନ୍, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବି ଇନ୍ ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବଡି, ଗୋଟେ ଅତିମାନସ ଶରୀରରେ, ଇନ୍ ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବଡି ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୱେ, ଗୋଟେ ଅତିମାନସ ଧାରାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ମୁଁ ଆସିବି। ଯୋଉ ଶରୀରଟା ଅତିମାନସ ଧାରାରେ ତିଆରି, ସେଇ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଥରେ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଆଇ ସାଲ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇ ସାଲ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ, ମୁଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ଆସିବି, ପ୍ରକାଶ ପାଇକି ଆସିବି। ଗୋଟେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୱେରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବଡିକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ଅତିମାନବର ଶରୀର ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଧାରାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଯୋଉ ଶରୀର, ସେଇଭଳି ଏକ ଅତିମାନସୀକୃତ ଧାରାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ସେ ଆସିବେ। ତ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଆମ ଶରୀରକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଶରୀରକୁ ଦିବ୍ୟ କେମିତି କରାଯାଏ? ଶରୀର ଭିତରକୁ ଦିବ୍ୟତାର ଯଦି ବାରମ୍ବାର 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 ଅନୁପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ ଶରୀର ସ୍ତରକୁ, ବାରୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ପକାଯିବ, ବାରମ୍ବାର ପକାଯିବ, ବାରମ୍ବାର ପକାଯିବ। ଶେଷରେ ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ କଳଙ୍କି ଅଛି ସେ ଛାଡିବ, ତାର କଠୋରତା ନମନୀୟ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରହାର ହଉଛି ତେଣୁ କଠୋରତା ନମନୀୟ ହେଇଯିବ। ନମନୀୟ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ରୂପ ନେବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ସପୋଜ ଗୋଟେ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ, ସେ ଗୋଟେ ପଥର ପାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ପଥର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି। ପାଇଲା ପରେ ସେ ପଥର ନେଇ କେତେ କଣ ସେ କଳ୍ପନା କରିଦବ, ଏଇ ପଥରରେ ମୁଁ ଏମିତି ତିଆରି କରିବି, ଏଇଭଳିଆ ସାଇଜ ହବ, ଦିଟା କରିବି, କେତେ ବଡ ବଡ କରିବି, କୋଉ ପ୍ରକାର ହବ, କାହାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବନେଇବି, ପରିକଳ୍ପନା କରିବ। ପଥରକୁ ଦେଖିଦେଲା, ତାପରେ ସେ ତାକୁ କାଟିକି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି, ଯାହାକୁ ସେ କଳ୍ପନାରେ ଆଣିଛି ତାକୁ ରୂପ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ବାକି ତକ ସେ କାଟିକି ତା ନିହାଣ ମୁଗୁର ପ୍ରହାରରେ ଆଘାତ ଦେଇ 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 ସେ ବାକି ତକକୁ କାଟି ଦଉଛି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଧର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ପରିକଳ୍ପନା କରି, ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ଫିଗରଟା ଯେତିକି ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ଯାହା ସେଥିରେ ହେଲା ପରେ ବାକି ତକ ସେ ନିହାଣ ମୁଗୁରରେ କାଟି ପକେଇଛି, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳ୍ପନାଟି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲେ ସେ କାଟିବାଟା ହୋଇପାରନ୍ତା କି? ତାର ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଏଇ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନାରେ ଆগে ଆଣିଛି, ରୂପଟିକୁ କଳ୍ପନାରେ ଆଣିଛି, ସେଇ କଳ୍ପନା ରୂପକୁ ସେ ପଥରରେ ସ୍ଥାପନା କଲା, ସୁନ୍ଦର ରୂପଟିଏ ନେଲା। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉଟା ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଭିତରେ ସିନା ଆମେ ଭଲଟା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବାହାରେ ସେ ଭଲଟାକୁ କରିପାରିବା, ଭିତରେ ଭଲ ରୁଚି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଭଲଟା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଗ ଭଲ ରୁଚି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଭଲ ରୁଚି ହବ, ୟାଠୁ ବଡ ଭଲ ରୁଚି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ତେଣୁ ଶରୀର ଯେହେତୁ ଭୌତିକ ଭାବରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ, ନିଦ୍ରା, ବିଶ୍ରାମ, ଖେଳ, ବ୍ୟାୟାମ, ଏଇଟା ସବୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କେମିତି ଖାଇବା, ଉପଯୁକ୍ତ ନିଦ୍ରା କେମିତି ଯିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ରାମ କେମିତି ଯିବା, ଖେଳ ବ୍ୟାୟାମ ଏସବୁ କେମିତି କରିବା, ଶରୀରକୁ ନମନୀୟ କେମିତି କରିବା, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କେମିତି କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଧାରା ହିସାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡେ। ଏଇ କେତେଟା ଦିଗକୁ ବିଶେଷ କରି ଖାଦ୍ୟ, ନିଦ୍ରା, ବିଶ୍ରାମ, ଖେଳ, ବ୍ୟାୟାମ, ୟାରି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ନମନୀୟ କରିହବ ଶରୀରକୁ, ସୁସ୍ଥ କେମିତି କରିହବ ଶରୀରକୁ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କରିବା, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ନୁହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଯାହାକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବି, ମୁଁ କାମଟା କରୁଥିବି, ମୁଁ ଯୋଉ ଟାଇମ ଦେଇଥିବି ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବି, ଆଉ କେବେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜୀବନରେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସବ ଦେବିନି, ଏଭଳି କେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ।
କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନୀତି ବା ଧାରା ବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ନିଜ ପାଇଁ, ସେଟା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେଇଟା ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ତିଆରି କରେ ତା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ସେ ଦେଖେ ଯୋଉଟା କି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା। ସର ସ୍ତରରେ ସେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ, କାରଣ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହଉଛି ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବାର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପରିଷ୍କାର, ଯୋଉଠି ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ ସେଠି ଭଗବାନ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଅପରିଷ୍କାର ଭିତରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପୁରା। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଶରୀର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ କାହାର କୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଖିର କାମ କଣ, କାନର କାମ କଣ, ନାକର କାମ କଣ, ସେ ଜିହ୍ବାର କାମ କଣ, ବଡିର ଚର୍ମର କାମ କଣ, ଦାନ୍ତର କାମ କଣ, ଜିଭର କାମ କଣ, ଆଙ୍ଗୁଠିର କାମ କଣ, ହାତର କାମ କଣ, ଗୋଇଠିର କାମ କଣ, କୁହୁଣୀର କାମ କଣ, ଆଙ୍ଗୁଠିର କାମ, ଆଣ୍ଠୁର କାମ କଣ, ଜଙ୍ଘର କାମ କଣ, ପ୍ରତି ପାର୍ଟର କାମ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତା ସ୍ତରରେ, ସେଗୁଡା ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେଟା ଠିକ ଠାକ କାମ ଭିତରେ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ନହେଲା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ତାହେଲେ ବିଗିଡି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଠିକ ସେ ଫର୍ମ ପକେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଆସନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଠିକ ଫର୍ମକୁ ପଳେଇ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଭିତରର ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ସେଟା ଦୃଢ ଥିବ, ତାକୁ କୌଣସି ରୋଗ ଯେମିତି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବନି ବା କୌଣସି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବନି। ସେ କଣ ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ, ତା ଧାରାରେ ସେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ହନୁମାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନିବେଦିତ, ଚାହିଁଲେ ଛୋଟିଆ ହେଇପାରୁଥିଲେ, ଚାହିଁଲେ ବଡ ହେଇପାରୁଥିଲେ, ଖରା ବର୍ଷା କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ବିଷ ଲୋକ ଦରକାର ପଡିଲା, ବିଷ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଯେ ପାହାଡଟାକୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ। କେତେ ବଳଶାଳୀ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଣ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଭୌତିକ ସ୍ତର ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପଛକୁ ଫେସ୍ କରି ଶିଖିବା। ଆଉ କୌଣସି ନା ମୋର ଏଇଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଆ ଖାଏ ନାହିଁ, ମତେ ଏମିତିଆ ଘର ନାହିଁ, ମୋର ଏସି ନ ରହିପାରିବିନି, ମତେ ଏସି ଘର ଦରକାର, ମୋର ଲାଇଟ୍ ଦରକାର, ସେ ଆଉ କଣ କଣ ଦରକାର, ଯୋଉ ଆମେ ରଖିଛୁ ସବୁ ରୁଚି, ସବୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ସାଧନା ସେ ରୁଚି ଗୁଡିକ ସବୁ କେତେ ଦୂର ସହଯୋଗୀ। ନା ସେ ସବୁ ରୁଚିକୁ ଆମେ ରଖିବା କାହିଁକି? ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉଟା ସାଧନାର ସହାୟକ ହବ ସେଇ ରୁଚିଟା ରଖିବା। ଯୋଉଟା ସାଧନାର ସହାୟକ ହବନି, ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ରୁଚିକୁ ରଖିବାନି। ଆମେ କହୁ ନା ମୋର ରୁଚି, ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଖିଆଯାଏନି। ଶରୀରଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ନମନୀୟ ହବ, ଅତି ମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଅତି ମାନସକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଶରୀର କେମିତି ଅତି ମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ତାକୁ ସେଇପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତା କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ରାମ, କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚା, ତାପରେ ତା ନିଜ ନିୟମ ସେ ବାହାର କରିବ। ସେଟ୍ ମେଥଡ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ପ୍ରକୃତି ସମାନ ନୁହଁ, ଆଉ ଏକା ପ୍ରକାର ନିୟମ କେମିତି କହିବ? ନିୟମ ଭେରି କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯିବ ଶରୀରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜିନିଷ ଅତି ମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ସେ ନିୟମଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବେ। ସେଲ୍ଫ ମାଷ୍ଟରି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଦିଗ। ତାର ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ହବ ତାରି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିଦେବି। ଆଜି ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।